हेलो फ्रेंड्स, अपेक्षा ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों स्वागत है। अब की बार नवोदय पास मित्रों जवाहर नवोदय होय के सैनिक शाळा मित्रों खास करीने सैनिक शाळा आ बंने जो एक्जाम होय अथवा कोई पण एक्जाम होय मित्रों मुख्य भूमिका होय तो गणित। આજે બાળકને ગણિત જેવા વિષયમાં રસ रुचि रकम वाँचीने मित्रों एने एम कहेवाय छे के नींदर आवी जाय रकम वाँचे गणित जेवा विषयमां अरुचि जोवा मळे छे। अमारुं एक कारण छे के बाळक निराश थाय छे दाखला जोईने। त्यारे एवा समये अपेक्षा ज्ञान की टीमे मित्रों 900 विडियो ए पण मित्रों फ्री कोई पण सब्सक्रिप्शन वगर कोई पण चार्ज वगर 900 जेटला विडियो आपना माटे बनाव्या અને નવોદય અને સૈનિક શાળા માટે નાની નાની જે ગણિતમાં ટ્રિક્સ મિત્રો હોય છે ટ્રિક એન્ડ ટિપ્સની એક સિરીઝ શરૂ કરી છે। છેલ્લા 2 વર્ષમાં મિત્રો મેં 1 થી 36 ભાગ મૂક્યા છે જે તમે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ આ મિત્રો આપી છે એમાં પણ જઈ અને નવોદયના આપણી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર અપેક્ષા જ્ઞાનકીના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને ટ્રિક એન્ડ ટ્રિપ્સનું ફોલ્ડર ખોલશો તો તમને બધા જ ભાગ મળી જશે। ઓકે, પણ વાત અત્યારે કરવી છે આ ગણિતની જે છે ડર છે ગણિતની અંદર મિત્રો જો નાની નાની ઓપ્શન આપે तो ऑप्शन मांथी जवाब केवी रीते मेळवो, रकम ने कई रीते वाँचवी मित्रों रकम ने वाँचवी अने गणतरी जे करवानी छे स्टेप बाय जो स्टेप करवामां आवे तो जवाब आपने मित्रों मळी जाय। गणितनी अंदर मित्रों एक ताळो मेळवવો आपन छे के आपणो दाखलो खोटो जवाब छे के साचो ए आपने ज खबर पड़े ने ताळो मेळवવાની આવી જે તર્ક શક્તિ છે બાળકોમાં ખીલે ए बधा ज प्रयासों मित्रों अमे ट्रिक एंड टिप्स और विडियोना माध्यमथी अमे समझावવાનો प्रयत्न करीए छीए। तो आजनो विडियो मित्रों शेर करी दो फटाफट बधा बाळको सुधी अने खास करीने चालो नवा नवा दाखला जोईए। एक मोटर छे 40 किलोमीटर कलाकनी गतिथी पहाड़ चढ़े छे तथा 60 किलोमीटर कलाक प्रति कलाकनी गतिथी पहाड़ उतरे छे। मित्रों पहेला चढ़े छे ने उतरे छे तो मोटरनी सरेराश झड़प केटली। हवे आ दाखलो वांच्या पछी आपणे विचार आवे कि आ एक कोई पहाड़ हशे मित्रों समझी ल्यो ने अहींया आपणे जोईए कि भाई आ एक कोई कार छे मित्रों आ एक कोई कार हशे अने ए कार अहींयाथी मित्रों आम चढ़े छे ज्यारे चढ़े छे त्यारे एनी झड़प केटली छे 40 किलोमीटर ज्यारे ए ज कार फरी उतरती हशे उतरे त्यारे एनी झड़प मित्रों केटली छे 60 छे। तो आ बंने समय चढ़े अने उतरे त्यारे एनी सरेराश झड़प केटली। तो आ दाखला जोया पछी आपणे विचारवानुं कि आ दाखलो शुं समय अने अंतर समय गति है समय अंतर अने गति एना आधारे सरेराशनो दाखलो जो दाखला ने वाँचीए त्यारे आपणे ख्याल आवे केवुं पहेला प्रथम स्टेप मित्रों प्रथम स्टेप आपणे क्यों मूकवुं पहेली वस्तु स्टेप अने गणतरी क्यांथी करवी त्यारे आवा दाखलाने जीतू सरे ट्रिक एंड ट्रिप्सनी मददथी मित्रों एक सूत्र आप्युं छे तमे बुक्समां पण जोई शकशो। सरेराश मित्रों सिम्पल छे सरेराश झड़प बराबर 2 गुणिया जे झड़प आपे छे मित्रों जे गति आपे छे एटले झड़प कहेवाय जे झड़पनो गुणाकार करवानो मित्रों झड़पनो गुणाकार करवानो छे प्रथम अने नीचे झड़पनो सरवाळो मित्रों बे जे झड़प आपे छे एनो सरवाळो उपर गुणाकार सिम्पल छे ट्रिकनी मददथी आपणे करी शकीए छीए। पहेલું स्टेप 2 नियमना सूत्रना गुणिया झड़प केटली छे जाय त्यारे 40 छे गाती ज्यारे उपर चढ़े त्यारे 40 छे उतरे छे त्यारे 60 छे। आ बंनेनो गुणाकार करवानो नीचे 40 वत्ता 60। हवे मित्रों सिम्पल है 2 ना 2 4 गुणिया 6 मित्रों 4 6 24 अने 2 शून्य 1 अने 2 एटले 2 मींडा मित्रों अहीं आपणे मूकी दीधा छेदमां 40 वत्ता 60 नो सरवाळो 100 मळे छे। 24 गुणिया 2 एटले मित्रों 48 2 मींडा छे 2 मींडा छेदमां 100 2 मींडा गया आपणो जवाब सरेराश झड़प 48 आवे छे। केटलो मित्रों सरळ दाखलो आपणे बनी गयो। जो थोड़ुंक तमे विचार्युं होय तो आवा दाखला तमने हवे पूछे तो आवड़े के न आवड़े। मित्रों आपड़ा मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर में आवी कंईक दाखलानी पद्धति मूकेली है बाळको ज्यारे कन्फ्यूज थाय छे त्यारे मने मेसेज करे छे दाखलो साहेब गणीने आपो। पण मित्रों तमे जो व्यवस्थित बधा विडियो जोया हशे तो आवा दाखला तमने आवड़ी जशे। आजे मित्रों एक होमवर्क में दाखलो आपी दऊं के ज्यारे एक मोटर ऊपर चढ़े छे त्यारे एनी गति छे 20 किलोमीटर ज्यारे उतरे छे त्यारे एनी गति मित्रों 30 किलोमीटर प्रति कलाकनी छे। तो मोटरनी सरेराश झड़प शोधो ने होमवर्क में मित्रों घणा बाळको कॉमेंट आपता नथी तो नम्र विनंती है कि एक वखत कॉमेंट जरूर आपजो। ओके, त्यार पछी बीजो प्रश्न 3/5
બરાબર. 12 જે 20 હોય તો સંખ્યાઓ 3, 5, 12, 20 ને ખાલી જગ્યા છે એમ કહેવાય. મિત્રો નાની કહેવાય, ગુણોત્તર કહેવાય, પ્રમાણમાં છે, એકમમાં છે. આવા દાખલા મિત્રો યાદ રાખજો. આની પહેલાના વખતમાં તમે એમ કહો ન પૂછાય એવું નથી. નવોદયની અંદર મિત્રો ખાસ કરીને વાત કરીએ તો પાઠ્યપુસ્તક બેઝ મિત્રો એનસીઆરટીના જે પાઠ્યપુસ્તકના જે કોન્સેપ્ટ છે કોન્સેપ્ટને વધારે પકડે છે. તો આ પણ પાઠ્યપુસ્તક બેઝ છે મિત્રો. 3, 5, 12 એ શું કહેવાય? તમે કોમેન્ટ આપો પહેલા મિત્રો, ફટાફટ તમે વિચારીને જવાબ આપો. શું કહેવાય? ઓકે, ઘણા બધા બાળકોએ જવાબ આપ્યો, સાચો છે, પ્રમાણમાં છે મિત્રો. શું કહેવાય છે? પ્રમાણમાં. આપણો જવાબ સી બને છે. પાઠ્યપુસ્તક બેઝ મિત્રો આવા બધા પ્રશ્નો, રાશિની તુલના, આવા જે એકમ છે એમાંથી મિત્રો આવા નીકળે છે પ્રશ્નો. તો થોડોક અભ્યાસ કરજો. અને આપણી બુક્સમાં પણ નવું ચેપ્ટર આપ્યું છે મિત્રો. ઓકે, આજ સૈનિક શાળાની જો તમારે તૈયારી કરવી હોય તો મિત્રો આ નવોદય અને સૈનિક શાળા બંનેમાં આ બુક્સ ચાલે છે. જીકે માટે મિત્રો જે તમારી સપના હતા કે ભાઈ મારા બાળકને જીકે, ત્યારે ગુજરાતની પ્રથમ બુક મિત્રો, પ્રથમ આપણે ડિજિટલ બુક્સ લોન્ચ કરી. આ પણ મિત્રો સૈનિક શાળા માટે અમે બુક ભાગ 3 મિત્રો, ભાગ 3 છે, જેની અંદર મિત્રો રિઝનિંગ પણ આપી દીધું. રિઝનિંગ પણ છે, જેની અંદર ભાષા પણ છે, અને જેની અંદર મિત્રો ગણિત પણ. મિત્રો આની અંદર ગણિતના ખૂબ સરસ દાખલા મૂક્યા છે ને 160 રૂપિયા એમઆરપી, 330 અને 300. મિત્રો આ અમારા એકાઉન્ટ ડિટેલ આપેલી છે, ફોન ન કરતા ત્યાંથી મેળવી લેવા હોય. નજીકની દુકાન પણ અવેલેબલ છે. જે દુકાને ન મળે તો મિત્રો આ સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો વિગતનો. ઓકે, અને શેર કરજો. હવે આ એક દાખલો સરસ છે. બે સંખ્યાનો સરવાળો 7 અને તથા ગુણાકાર 12 છે, તેમના અન્યોન્ય પ્રતિયોગી અન્યોનો સરવાળો કેટલો થાય? હવે આ એક પ્રશ્ન મિત્રો, આવો જ પ્રશ્ન આની પહેલાના અગાઉના વર્ષમાં મિત્રો પૂછાઈ ગયો. ત્યારે બાળકો એમ વિચારતા કે આનું શું કરવું. પહેલા તો બે સંખ્યા આપણને ખબર નથી. એક સંખ્યા આપણે ધારી લઈએ, એક સંખ્યા x હશે તો બીજી સંખ્યા મિત્રો y. તો મિત્રો બે સંખ્યાનો અહીંયા સરવાળો અને બે સંખ્યાનો ગુણાકાર અહીંયા આપણે સમજવાનો છે. તો x વત્તા y કરીએ, x વત્તા y તો 7 મળે છે, અને x ગુણ્યા y કરીએ તો 12 મળે છે મિત્રો. ઓકે, આટલી વસ્તુ આપણી પાસે આપેલી છે. આ પદ અહીંયા મિત્રો કીધું છે અન્યોનો, એટલે મિત્રો આપણે મેળવવાનું છે 1/x વત્તા 1/y નું પરિણામ શું મળે. ઓકે, આ આપણે સાદું રૂપ આપવાનું હોય. તો x અને y મિત્રો અહીંયા લસા લઈ શકે. છેદનો લસા મિત્રો શું આવે? x અને y નો, તો y ઉપર જશે, x અહીંયા જશે, તો y વત્તા અહીંયા મિત્રો x થઈ જશે છેદમાં x ગુણ્યા y. આ આપણે એનો મતલબ, આનો મતલબ શું થશે? x વત્તા y અને x ગુણ્યા y. આ આપણને મળ્યું. x વત્તા y તો આપણને મળે છે 7 અને x ગુણ્યા y બરાબર મળે છે 12. તો આપણો મતલબ, આપણો જવાબ 7/12 એ આવી ગયો મિત્રો. સિમ્પલ હતો, પણ આ પ્રશ્ન પૂછવાની પેટર્ન જ્યારે બદલાય છે ને મિત્રો, ત્યારે બાળક કન્ફ્યુઝ થાય છે. બે સંખ્યાનો સરવાળો અને આ રીતે. અહીંયા મિત્રો બે સંખ્યાનો સરવાળો 9 છે અને તેનો ગુણાકાર અહીંયા કરી નાખીએ 18. તો અન્યોન્ય પ્રતિયોગિતાનો સરવાળો કેટલો થાય? અનન્ય. ઓકે, તો આવો દાખલો પણ મિત્રો તમને આવડવો જોઈએ. ત્યાર પછી મિત્રો ચોથો દાખલો, 9 સેમીને કિલોમીટરમાં ફેરવો. હવે મિત્રો પહેલા તમને સેમી આપ્યું છે. ઓકે, તો ફેરવવાનું છે કિલોમીટરમાં. તો મિત્રો તમને એકમની ખબર હોવી જોઈએ. અને આપણું 20મું ચેપ્ટર આપણી બુકની અંદર પ્રકરણ 20 છે, એની અંદર આવા મહાવરા પણ આપ્યા છે. તો મિત્રો 1 કિમી બરાબર તો 1000 મીટર. એક કોન્સેપ્ટ પેલા ખબર હોવું જોઈએ. 1 કિલોમીટર એટલે કેટલા મીટર? 1000. અને ખાસ બીજું, 100 સેમી કરો ત્યારે તમને 1 મીટર મળે. કેટલા મળે? 100 સેન્ટીમીટરે 1 મીટર મળે. અહીંયા 9 સેન્ટીમીટર આપ્યા છે. ઓકે, હવે પેલું સ્ટેપ આપણે એ જોવાનું છે મિત્રો, 100 સેમી એ 1 મીટર, તો અહીં 9 સેમી એ કેટલા મીટર? પેલું સ્ટેપ આપણે જોઈએ તો 100 સેમી હોય તો મીટર કેટલું છે? 1 મીટર. આપણી પાસે 9 સેમી હોય, 9 સેમી એ કેટલા મીટર થાય? તો 9/100 મિત્રો 100 ગયા. ઓકે, હવે આને જો આ જે જવાબ આવે છે એને મારે કિલોમીટરમાં, આ મીટરમાંથી આપણે કિલોમીટરમાં ફેરવા માટે હજુ પણ મારે કેટલા વડે? હજુ પણ મિત્રો મારે અહીંયા કેટલા વડે ગુણવા પડશે? વિચારી લો મિત્રો. હજુ પણ મારે અહીંયા
મીટરમાં કિલોમીટરમાં ફેરવવા 1000 વડે કેટલા વડે મિત્રો 1000 વડે મારે અહીંયા ગુણવા પડશે. એટલે મિત્રો જવાબ શું આવશે? કેટલા આંકડા પછી પોઈન્ટ 1 2 3 4 અને 5 તો 0 મિત્રો 0 અને 9 લખવા પડશે. અહીંયા આવશે પોઈન્ટ તો કે 1 2 3 4 અને 5 આંકડા પછી પોઈન્ટ મુકાઈ ગયો અહીંયા. ઓકે 0.0009 આપણો જવાબ બને છે સી. તો આવી રીતે મિત્રો તમને પૂછે તો આવડવો જોઈએ. 12 સેમી બરાબર ખાલી જગ્યા કિલોમીટર. મિત્રો આ દાખલો પણ 2023માં આ પેટર્નનો પૂછાણો છે. 2023માં મિત્રો આવો પૂછાઈ ગયો છે એટલે તમને કહીએ છીએ. પછી 8.5 સેમી બરાબર ખાલી જગ્યા કિલોમીટર. મિત્રો આ બે દાખલા હોમવર્કમાં આપું છું, ખાસ મિત્રો કરજો અને કરજો. હવે દાખલો આવે છે પાંચમો. એક સમકોણ ત્રિકોણની બે બાજુઓ બે કાટખૂણે 3 સેમી અને 4 સેમી છે તો ત્રિકોણની પરિમાપ શોધો. મિત્રો અહીંયા આ કાટકોણ ત્રિકોણની વાત કરીએ તો આ એક કાટકોણ ત્રિકોણ આપણે સમકોણનો મતલબ થાય મિત્રો સમકોણ એટલે કાટકોણ ત્રિકોણ થાય છે. અને અહીંયા બે બાજુનું માપ અહીંયા મિત્રો તમારી સામે જોઈ શકો છો. એક બાજુ છે મિત્રો 3 આપી છે. આ બાજુ આપણી મિત્રો કેટલી હશે? 3 હશે. અને આ બાજુ આપણી માપ છે 4. હવે આ બાજુ શોધવાની. કાટકોણ ત્રિકોણ હોય મિત્રો, સમકોણ મતલબ કાટકોણ ત્રિકોણ થાય. ઓકે અહીં લખ્યું છે કાટખૂણે. ઓકે તો કાટકોણ ત્રિકોણ હોય અહીંયા મિત્રો કર્ણનું, આને કહેવાય બે બાજુ અને કર્ણ, આને કહેવાય છે મિત્રો કર્ણ. તો કર્ણનું માપ પહેલા શોધવું હોય તો પાયથાગોરસ. મિત્રો આ દાખલો છે પાયથાગોરસનો જે પ્રમેય છે એના રિલેટેડ આ દાખલો છે. પાયથાગોરસની ત્રિપુટી કહેવાય છે. અહીંયા મિત્રો તમારે કાંઈ નથી કરવાનું. કર્ણનો જો સિમ્પલ વસ્તુ મિત્રો આને સમજવી હોય તો હું તમને એક વસ્તુ સૂત્રના માધ્યમથી સમજાવી દઉં. ઓકે અહીંયા મિત્રો આને એ નામ આપીએ, અહીંયા બી નામ આપીએ, અહીંયા સી. તો એસીનો સ્ક્વેર, એસીનો એટલે કર્ણ, એસી આપણો કર્ણ, એસીનો સ્ક્વેર બરાબર એબીનો સ્ક્વેર વત્તા બીસીનો સ્ક્વેર કરો. આ આપણું સૂત્ર બની ગયું મિત્રો પાયથાગોરસનું. ને આ સૂત્ર ઉપર મિત્રો તમે દાખલો કરશો તો તમને મિત્રો દાખલો આવડી જશે. અહીંયા મિત્રો આપણે કર્ણ લેવાનો છે એટલે મિત્રો એસી લેવાનું છે. ઓકે એસીનો વર્ગ આપણને ખબર નથી. એબીનો વર્ગ એટલે મિત્રો 3નો વર્ગ. એબી એટલે મિત્રો આને સમજી લ્યો, એ અને બી આપણે નામ આપીએ 3નો વર્ગ, અને બી અને સી એટલે વત્તા 4નો વર્ગ મિત્રો. એટલે આ બંનેનો વર્ગ કરો, 3નો વર્ગ કેટલો થાય છે 9, 4નો વર્ગ ચોકે 16. એટલે આ એસીનો સ્ક્વેર બરાબર કેટલો મળ્યો તો 25. મિત્રો એસીનો સ્ક્વેર 25 મળ્યો છે. આપણે એસી બાજુ લેવાની મિત્રો, આ એક બાજુનું માપ આપણે શોધવાનું છે. તો એસી બરાબર મિત્રો 25નું વર્ગમૂળ મિત્રો નીકળે છે 5. તો આપણે શું જવાબ 5 આવશે? ઘણા બધા બાળકો મિત્રો યાદ રાખજો, બાળકોની ભૂલ ક્યાં કરે છે? 5 લઈ અને જવાબ મિત્રો આમ એ જે છે ત્યાં ટકેડું આમ કરી અને આગળ દાખલો કરશે. તો મિત્રો આ તમારા બાળકની ભૂલ છે. અહીંયા મિત્રો ત્રિકોણનું પરિમાપ પૂછ્યું છે. પરિમાપ એટલે પરિમિતિ મિત્રો. પરિમિતિ, ત્રિકોણની પરિમિતિ કીધી હોય ને, ત્રિકોણની પરિમિતિ કેટલી થાય મિત્રો? આજે આપણે ત્રિકોણ આપણે સમજતા હતા તો અહીં પરિમિતિ બધી બાજુના માપનો સરવાળો. અહીંયા 3 છે, અહીંયા 4 છે ને 5. એસી બરાબર આપણને 5 મળી ગયું, એક મળી ગઈ. 3 વત્તા 4 વત્તા 5, 3 ને 4 7, 7 ને 5 એટલે 7, પછી 8 9 10 11 અને 12 મિત્રો આપણો જવાબ સી મળે છે. તો આવા દાખલા મિત્રો પરીક્ષામાં પૂછાય. જો ન આવડે તો આપણો માર્ક કપાય છે. એટલે મિત્રો તમારા માટે જ ખાસ આવા દાખલા અમે લઈને આવ્યા છીએ. અને આવા દાખલા વધારે મિત્રો તમારે કરવાના છે. ખાસ બોલું છું મિત્રો, તમારે આવા દાખલા વધારે કરવાના છે. તો જ તમને મિત્રો આવા દાખલા જો પૂછાશે અને આવડશે તો પરીક્ષામાં મિત્રો તમને આવા દાખલા આવડી જશે તો મિત્રો ક્યારેય તમારા માર્ક નહીં કપાય. એટલે ટ્રીક એન્ડ ટિપ્સના બધા વિડીયો જોજો. એક હોમવર્કમાં મિત્રો તમને દાખલો આપી દઉં. એક સમકોણ ત્રિકોણના કાટખૂણાનું માપ છે 5 સેમી છે મિત્રો. ઓકે અને તેની બીજી બાજુનું માપ 12 સેમી છે. ઓકે તો તેની પરિમિતિ શોધો. ઓકે તો આ એક દાખલો કરજો હોમવર્કમાં અને કોમેન્ટ આપજો. અને મિત્રો અપેક્ષા જ્ઞાનકી દ્વારા જવાહર નવોદય માટે, જેમ સૈનિક શાળા છે નવોદય માટે પણ આ જ બુક છે મિત્રો 300 રૂપિયા. અને આ મિત્રો આકૃતિવાળી. જે મિત્રો તમને ટેસ્ટની વાત કરતા હતા ને, ટેસ્ટ પણ મિત્રો આ બુક્સમાં તમને મળશે. 200 મિત્રો આની અંદર 200 ટેસ્ટ છે. 900 વિડીયો પણ મળશે ફ્રી ઓફ. ઓકે તો 200 ટેસ્ટ, 900 વિડીયો, એ સિવાય એક્સ્ટ્રા મિત્રો તમને 100 બીજી અમે ટેસ્ટ આપેલી છે.
તો આ બધી બુક આ એક જ બુકમાં છે. 300 રૂપિયા નોર્મલ કિંમત છે મિત્રો અહીંયા એની. ઓકે, અને આ અમારા મોડલ પેપર 50 મોડલ પેપર, મિત્રો બોલું છું 50 મોડલ પેપર, એક મોડલ પેપર યુનિક તમારું. મિત્રો જો વાત કરીએ તો આ 50 પેપરની બુકની અંદર જો તમે 90 અપ જાશો, 90+ ચાલશો મિત્રો, તો તમારા માટે ખૂબ સારા સમાચાર હશે. અને આ વર્ષે સૈનિક શાળાની અંદર મિત્રો ભૂમિતિના કોન્સેપ્ટ મૂકવાના છે અને ભૂમિતિના પ્રશ્નો પૂછાવાની સંભાવના છે, એટલે આપણે ભૂમિતિના પણ પ્રશ્નો લઈ લઈશું. ઓકે, તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ફરી પાછા મળશું. જય હિન્દ, જય ભારત, જય દ્વારકાધીશ.